استووا واستقيموا تراصوا اعتدلوا صاف رؤوس الببد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بجزيل النوال أحمده سبحانه وأستغفره وأتوب إليه وهو الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى الحق المنقذ بإذن ربه من الضلال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين له ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. معاشر المسلمين المسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون، وراقبوه في السر والعلانية فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Di pagi yang syahdu ini, di tengah gemuruh lantunan takbir, lantunan tahmid dan tahlil, diiringi dengan tasbih para makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, burung-burung pepohonan, lautan dan daratan, seluruhnya bertasbih kepada Allah azza wa jal. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang tujuh dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, tak ada satupun di antara mereka kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu sekalian tidak mengetahui tasbih-tasbih mereka, maka sesungguhnya dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Tasbih yang berhias sukacita yang terkadang tumpah dalam linangan air mata. Maka kata syukur dan pujianlah yang paling pantas untuk kita ucapkan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah atas kenikmatan dan kebahagiaan yang tak terhingga dari Zat yang maha memberi. Betapa banyak dosa yang kita angkat kepadanya, sedangkan Dia Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan limpahan nikmat, rahmat serta ampunan yang tiada batasnya. Kita bersimpah dosa dan Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya, serta Allah menyuruh kita untuk senantiasa kembali dan taat kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Allah serta berserah dirilah kalian kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar nikmat itulah, apakah tidak pantas kita untuk lebih giat beribadah dan menyembah kepadanya? Atas segala karunia itulah, apakah kita tidak lebih pantas untuk semakin menghambakan diri kita kepadanya? Atas segala pemberian itulah, apakah juga kita tidak pantas untuk berkorban demi meraih yang lebih tinggi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, yaitu surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang yang terdahulu mereka telah menjadikan lambung-lambung orang-orang yang saleh di antara mereka
jauh daripada pembaringan. Mereka meninggalkan istirahat sejenak demi untuk mendapatkan istirahat selamanya. Mereka bersabar dengan payahnya ketaatan sesaat yang akan berganti dengan kenikmatan tiada tara. Mereka bersabar meninggalkan kemaksiatan demi diselamatkan dari penderitaan yang tak tertahan, yaitu neraka Allah. Ma'asyiral muslimin, pengorbanan berbuah akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk pengorbanan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tertulis indah dengan tinta sejarah adalah pengorbanan Nabi yang mulia, seorang hamba Allah Azza wa Jal, yang telah disifatkan oleh Allah dengan umat sekalipun dalam kesendiriannya. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam beserta anaknya Ismail alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang sebuah pengorbanan yang sebenarnya, pengorbanan dalam melawan hawa nafsu dan ajakan syaitan untuk melaksanakan perintah Rabbul Alamin yang berbuah dengan surga Allah. Sejarah mengisahkan betapa hati beliau yang pilu berpuluh-puluh tahun lamanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla seorang anak hingga di usia senja. Kepiluan seorang hamba yang terbisikkan dan tertumpahkan dalam doa-doa yang tulus, bisikan-bisikan yang lirih namun menembus 7 lapis langit. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang dia termasuk dari orang-orang yang saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa dan mengabulkan permohonan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kekuasaannya ketika seluruh makhluk ketika itu mereka menganggap bahwa sebuah kemustahilan bahwa Ibrahim di usia yang sudah senja juga istrinya akan dikaruniai oleh Allah dengan seorang anak. Namun tiada yang mustahil bagi Allah, Zat yang maha berkehendak. Lahirlah sang bayi pelipur lara penyejuk jiwa Ismail yang di kemudian hari akan diangkat menjadi seorang nabi yang mulia. Ujian pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bermula berhenti. Namun datanglah titah ilahi dalam mimpi, yang mana mimpi seorang nabi adalah hak, wahyu dan perintah dari Allah untuk menyembelih anak dan kesayangan daripada beliau Nabi Ismail alaihi salam. Ya Allah, ujian apakah ini? Seorang anak yang telah sekian lama dinanti, bertahun-tahun dipinta dalam doa dan dalam usia yang sudah senja. Namun ketika anak itu telah terlahir, Allah pun menyuruh beliau untuk menyembelihnya. Akan tetapi subhanallah, bagaimana semua itu dilakukan oleh Ibrahim dan dilakukan oleh putranya Ismail alaihi salam. Bisikan-bisikan jiwa, godaan-godaan syaitan runtuh berhadapan dengan kekuatan iman dan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Dan dengan segala pengorbanan beliau itulah nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran yang senantiasa dibaca siang dan malam, dan beliau menjadi tauladan bagi semesta alam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimanillahu wa iyyakum. Demikianlah pengorbanan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk orang-orang yang berkurban itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang sudah menjadi catatan pengorbanan kita dalam catatan para malaikat-malaikat Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk membuktikan ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta? Ma'asyiral muslimin, hakikatnya masing-masing kita memiliki peluang yang besar untuk menjadi orang-orang yang bisa berkorban untuk Allah demi mendapatkan kenikmatan surga yang tiada tara. Ayyuhan nas, isma'uni fa inni lakum nasihun. Sekalian wahai manusia-manusia, hamba-hamba Allah, tolong dengarkan. Hamba Allah yang hina ini ingin memberikan nasihat kepada kita semuanya. Nasihat dari seorang yang tidak lebih baik dari orang yang dinasehati. Nasihat dari seseorang yang tidak terlepas dari sebuah dosa dan keburukan. Nasihat dari orang kecil yang hanya ingin menginginkan adanya kebaikan dan kemaslahatan. Nasihat dari orang yang berlumuran dengan dosa dan maksiat hanya untuk memberikan kiprah dan juga ikut serta dan andil dalam menyebarkan kebaikan. Kita semua yang hadir di sini, status kita ada yang menjadi orang tua dan status kita ada yang menjadi seorang anak. Nasihat yang pertama,
Kami sampaikan kepada seluruh para orang tua yang di dalamnya termasuk kami sendiri, dan terutama nasihat ini untuk diri kami. Sesungguhnya kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yakninya, hendaklah kalian wahai orang tua memerintahkan mereka anak-anakmu untuk berbuat taat kepada Allah, melarang mereka dari berbuat durhaka kepadanya, dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka. Engkau peringatkan mereka dan cegahlah mereka daripada hal-hal yang bisa membuat mereka celaka dunia dan akhiratnya. Jangan biarkan anak keturunanmu menjadi tawanan-tawanan syaitan, budak-budak syaitan yang selalu dan senantiasa tunduk kepada ajakan-ajakan syaitan. Wahai kaum muslimin, para orang tua sekalian, sadarlah, setiap rupiah uang yang engkau berikan kepada anak-anakmu yang mereka gunakan di dalam rangka untuk menjalankan sebuah larangan-larangan Rabbmu, maka semua itu akan ditanyai oleh Allah dan akan menjadi sebuah pertanggungjawaban untukmu, yang bisa jadi dengan itu akan berat langkahmu menuju Allah, menuju surganya, atau bahkan bisa menjadi neraka itu adalah tempat kembalimu. Sadarlah wahai dirimu, wahai orang-orang tua yang akan terjauhkan dari surga Allah, dan manakala engkau menjadi orang-orang yang khianat dan tidak amanah dari amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Man yastar'ihi Allahu ra'iyah thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghasun 'alaihi lam yarih arfal jannah. Siapa yang Allah berikan kepadanya suatu amanah dan dia itu menyia-nyiakan amanah serta dia mati dalam keadaan menyia-nyiakan amanah tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan mencium aroma surga Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah wahai hamba-hamba Allah, di dalam alam kubur nanti barulah engkau akan sadar bahwa yang engkau butuhkan dan yang engkau inginkan adalah hanya anak-anak saleh yang mendoakanmu sebelum dan setelah kematianmu, bukan anak-anak dengan segudang prestasi dunia, namun hanya akan menjadi kebanggaan sementara, dan dia di akhirat kelak sama sekali tidak memiliki manfaat. Orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah merupakan pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya. Wahai para orang tua, ketahuilah bahwa kewajiban terbesar orang tua di samping adanya nafkah kebutuhan anak, maka dia adalah pendidikan anak-anakmu kepada agama, pendidik anak-anakmu kepada pengetahuan yang akan membawa mereka kepada pemahaman akhirat, yang itu adalah kehidupan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, ternyata banyak orang tua yang mereka lalai daripada tanggung jawabnya, membiarkan putra-putrinya terjerembab dalam kubangan dosa, membiarkan anak-anaknya mereka mengkonsumsi, memakan, memasukkan ke dalam dirinya sesuatu yang haram. Kullu lahmin nabatat min suhut fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka sesungguhnya neraka lebih pantas baginya. Duhai orang tua yang merasa engkau adalah orang tua yang Allah berikan kepadamu anak-anak titipan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, jagalah mereka, lindungi mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya mereka adalah tanggung jawabmu. Setiap apa yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dalam hal anak-anak dan putra-putra yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Dan sesungguhnya derajat orang tua di surga Allah akan ditinggikan olehnya sesuai dengan kadar kesalehan anak-anaknya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ketika beliau menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, annali hadhi, wahai Allah, dari mana aku mendapatkan kedudukan ini? Maka dikatakan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladika lak, dengan istighfarnya anakmu terhadapmu. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menginginkan anak-anak kita saleh, maka hendaknya kita juga harus menjadi orang tua yang berusaha menanamkan nilai-nilai agama dalam diri kita. Terlebih dahulu berusaha menjadi orang tua yang baik, orang tua yang saleh,
orang tua yang taat kepada Allah. Kaifa istaqama dhillu wa 'uduhu a'waj. Bagaimana sebuah bayangan akan lurus sementara bendanya itu bengkok. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang tua hendaknya kita mendidik anak-anak kita dan kita ajarkan kepada mereka itu agama. Dan lihat bagaimana para salafun salih rahimahumullah wa radhiyallahu anhum, di antara mereka ada yang berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni la astakthiru minas salati li ajlik." Wahai ananda, sesungguhnya aku melakukan banyak salat demi kemaslahatan dirimu. Di antara mereka juga ada yang mengatakan, di antaranya Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, "Inni la usalli fa adhkur waladi fa azidu fi salati." Sesungguhnya aku salat dan dalam salatku aku teringat akan anakku, kebaikan anakku, maka aku tambahkan jumlah rakaatku di dalam salatku. Demikianlah orang tua, dijadikan anaknya senantiasa dalam pikirannya, di depan pelupuk matanya ada tanggung jawab besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Anda. Jangan biarkan mereka keluar rumah Anda kecuali dengan menutup aurat mereka. Jangan biarkan mereka keluar dari rumah Anda kecuali mereka menjaga kehormatan mereka. Demi Allah, setiap langkah yang mereka keluarkan, yang mereka langkahkan dari rumah Anda untuk maksiat kepada Allah, Anda bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab. Bertakwalah kepada Allah. Jadikan Anda dan keluarga Anda itu taat kepada Allah. Jika bukan sekarang, kapan, ma'asyiral muslimin? Apakah kita akan menunggu kita dan anak-anak kita mendekam dalam kuburnya baru kita akan menyesal? Apa manfaatnya dan apa gunanya? Manfaat taubat hanya berlaku di dunia. Amal saleh di sini, ma'asyiral muslimin. Karena dunia adalah masa di mana kita beramal, sementara akhirat itu adalah jaza balasan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, menjadi diri yang taat kepada Allah dan saleh. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan juga kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, dengan harapan nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara anak-anak kita dan keturunan kita, dan Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Nasihat yang kedua kami sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga sebagai bentuk kasih sayang dengan sesama. Selaku seorang anak yang kami di sini juga masih menjadi seorang anak, yang kami juga memiliki orang tua, bertakwalah engkau wahai anak-anak dan putra-putri kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah di dalam perkara orang tuamu. Mereka adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mau, maka jagalah pintu surga tersebut. Namun jika engkau tidak menginginkan, maka sia-siakanlah pintu surga tersebut. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sadarlah bahwa kedua orang tuamu adalah dua manusia yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan engkau hadir di dunia ini. Kedua orang tuamu adalah orang yang telah dengan ikhlas, penuh dengan pengorbanan, dan membesarkanmu hingga seperti saat ini. Orang tuamu adalah orang yang mereka sudah berjuang raga, berjuang jiwa, berjuang harta, sehingga mereka rela untuk tidak makan dalam kelaparannya. Mereka rela untuk tidak tidur dalam kelelahan dan keletihannya, demi untuk sang anak yang tercinta. Sadarlah wahai anak-anak, wahai sekalian putra-putri kaum muslimin, orang tua kalian, bahwa mereka adalah orang tua yang menjadi pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbuka setiap saat selama hidup mereka. Bahkan ketika mereka telah tiada, engkau masih bisa berbakti kepadanya, sehingga engkau menjadi anak-anak yang telah Allah tetapkan bagimu surga. Sadarlah wahai anak-anak sekalian, bahwa sesungguhnya baktimu terhadap mereka adalah surgamu, dan sesungguhnya kedurhakaanmu untuk mereka adalah nerakamu. Berkorbanlah untuk Allah dengan engkau senantiasa menjadi anak-anak yang saleh bagi orang tuamu, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu. Buatlah orang tuamu senantiasa tersenyum, senantiasa tertawa bahagia karenamu, dan jangan pernah engkau berikan ke dalam hati mereka rasa sedih dan pilu. Wahai para anak-anak sekalian, telah banyak kisah yang mengabarkan kepada kita tentang kebahagiaan orang-orang yang mereka dikaruniai oleh Allah sifat bakti kepada orang tua.
Sebagaimana juga sungguh teramat telah banyak kisah yang disebutkan dan dituturkan kepada kita bersama akan penderitaan orang-orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka pilihlah jalanmu sekarang. Apakah engkau menginginkan surga dengan kenikmatannya, ataukah justru engkau menginginkan untuk berdiam diri di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh merugi orang-orang yang mereka itu tidak meraih surga sementara orang tuanya masih hidup karena dia tidak taat dan berbakti kepadanya. Sungguh terhina seseorang ketika dia masih memiliki orang tua, namun itu tidak menjadi sebab untuk dia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup dari khutbah kita ini, dengarkan penggalan kisah sedikit dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kisah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya hanya karena cintanya terhadap harta, ambisinya terhadap dunia, dia rela tidak berbakti kepada orang tuanya. Dikisahkan seorang anak yang dia tinggal bersama dengan ibunya hanya karena harta dan keinginan terhadap dunianya membuat dia itu buta daripada kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia jadikan orang tuanya seolah-olah orang lain dalam hidupnya, bahkan dia mendengarkan sebuah arahan dari orang lain yang dia ingin membawa orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam sebuah lembaga pengasuhan orang tua di usia senja mereka. Ma'asyiral muslimin, singkat kisah disebutkan anak ini bahkan tidak menerima arahan tersebut karena sekiranya orang tuanya masih hidup, masih ada kemungkinan adanya orang yang akan membela orang tuanya, masih ada kemungkinan orang-orang yang akan menjadikan harta yang ada adalah untuk orang tuanya, sementara dia ingin bagaimana harta tersebut dikuasai sepenuhnya. Maka terbesitlah dalam diri anak tersebut untuk dia itu membunuh ibunya tersebut, seraya dia membuat tipu daya kepada ibunya dengan dia mengatakan, wahai ibu, kenakanlah pakaian terbaikmu, insya Allah nanti kita akan mendatangi undangan dari acara undangan atasanku dan aku ingin membawamu kepada undangan tersebut. Maka sang ibu dengan perasaan begitu bahagia, dia merasa adanya perubahan dalam diri anaknya yang selama ini tidak pernah memberikan sikap tersebut, perasaan bahagia yang sudah didatangkan oleh seorang anak kepada ibunya. Maka sang ibu kemudian dia mengenakan pakaian terbaiknya yang dia punya. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, mari kita berangkat. Ibumu sudah tidak sabar untuk menikmati hidangan-hidangan, makanan-makanan, santapan-santapan lezat yang disediakan dalam acara atasanmu tersebut. Ma'asyiral muslimin, masuklah sang ibu ke dalam mobil anaknya. Anaknya pun masuk, seraya anak mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, istirahatlah sejenak, perjalanan kita cukup jauh, daripada nanti engkau mengalami sakit, maka istirahatlah. Jika nanti kita telah sampai, aku akan bangunkan engkau. Begitu percayanya seorang ibu kepada orang tuanya, begitu besar kepercayaan seorang anak kepada seorang ibu kepada anaknya, sekalipun sang anak selama ini dia dalam kedurhakaan terhadapnya. Maka sang ibu pun tertidur. Ketika dia dibangunkan oleh sang anak, tiba-tiba sang ibu melihat kanan kirinya tidak ada penghuni, depan belakangnya padang pasir panjang melintang. Seraya sang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana ini? Kita tersesat atau seperti apa? Apa yang terjadi kepadamu? Apa yang telah menimpamu? Kenapa aku tidak bangunkan ibu? Sekiranya tadi ada masalah. Lihat niat anak yang buruk kepada orang tuanya, orang tua masih berprasangka baik kepada anaknya. Maka sang anak mengatakan kepada ibu, wahai ibu, sebenarnya tidak ada undangan dari siapapun, dan di sini aku membawa engkau ke sini adalah aku ingin membunuhmu. Maka sang ibu mengatakan, kenapa engkau lakukan itu? Karena engkau hanya menjadi sebab tertahannya kebahagiaanku, engkau menjadi sebab tertahannya aku mendapatkan harta dan bagianku. Maka sang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah, sadarlah engkau kepada Allah, ingat di sana ada Allah. Sang anak mengatakan, wahai ibu, panggillah Allah. Jika sekiranya Allah memang bisa memberikan balasan kepadaku, di mana Allah itu? Buktikan kalau Allah itu ada. Bantahan dari sang anak untuk orang tuanya. Maka sang ibu mengatakan, wahai anakku, memang jika sekiranya engkau ingin membunuhku, izinkan ibumu ini untuk salat 2 rakaat. Dan jika nanti ibumu dalam keadaan tasyahud di rakaat terakhir ibumu, penggallah kepala ibumu dari belakang. Jangan biarkan ibumu melihat bahwasanya pelaku pembunuhanku ini adalah engkau, anakku sendiri. Maka sang anak mengatakan, lakukanlah. Maka sang ibu salat 1 rakaat.
2 rakaat dia salat. Di rakaat yang kedua, tatkala sang ibu dalam tasyahud, ketika sang anak dilihat oleh sang ibu bayang-bayangnya, dia sudah mengayunkan pedangnya, maka ketika itu juga tiba-tiba terdengar suara teriakan anaknya, "Ibu, tolong!" Maka orang tua segera menutup salamnya, menutup salatnya. Dia lihat ke belakang, ternyata sang anak sudah masuk ke dalam padang pasir, hanya tertinggal 1 tangan dan kepalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala balas kontan di dunia ini. Maka sang ibu berusaha untuk menarik anaknya tersebut. Sang ibu berusaha untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun akhirnya sang anak tidak diselamatkan. Maka sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, cukuplah ini menjadi teguran bagimu bahwasanya ibumu adalah orang yang berhak untuk engkau pedulikan, dan di sana ada Allah yang melihat setiap gerak-gerik dan perlakuanmu." Namun ternyata ibarat kita mengatakan nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlanjur, tidak ada lagi kecuali hanya penyesalan bagi si anak tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, wahai anak-anak sekalian, apakah engkau menunggu dirimu pada kondisi yang sama sehingga engkau akan senantiasa tidak nurut dan patuh kepada perintah orang tuamu? Apakah engkau menunggu akan turunnya adab dan siksaan Allah kepada engkau dan kepada dirimu sehingga engkau akan sadar bahwasanya ayah dan ibumu adalah orang yang paling berhak dan dia adalah jalan surgamu? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini kami sampaikan kepada seluruh yang hadir, mari sama-sama kita perbaiki hubungan satu di antara kita dengan yang lainnya sebagaimana doa-doa para salafun salih. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina. Ya Allah, perbaiki antara hubungan satu dengan yang lain di antara kami dan satukan hati-hati kami. Sesungguhnya kita semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum. Sesungguhnya kalian semuanya wahai kaum mukminin bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan kalian, kata Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang-orang yang mereka melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa, berumrah, berhaji dengan ribuan dan jutaan hartanya, namun mereka tidak berbaik-baikan dengan saudara, maka sesungguhnya tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah Anda kepada Allah dalam hal kerabat-kerabat Anda, dalam saudara-saudara Anda. Mereka semua akan diminta dan kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihi mereka, cintai mereka, karena mereka adalah saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Perbaiki hubungan mereka, dan sekiranya mereka berbuat buruk kepada Anda, tetaplah sambung silaturahim kepada mereka. Laisal wasilu bil mukabi wa innamal wasilu man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah yang membalas kebaikan dengan kebaikan, ini membalas. Adapun menyambung adalah yang mana ketika saudara kita memutuskan hubungan dengan kita, kita yang mengejar dia, dia lari kita kejar, dia pergi kita ikuti. Inilah orang yang menyambung hubungan silaturahim. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang tua yang paham akan amanah anak-anak yang kita punya, dan juga semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak-anak yang paham akan amanah orang tua yang kita wajib berbakti kepada keduanya. Dan semoga Allah jadikan kita bersama saudara-saudari yang senantiasa bisa mengerti hak saudaranya dan mereka memperbaiki hubungannya demi meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا. Ya Allah, satukan hati-hati kami dalam ikatan cinta karenamu. Ya Allah, jadikan kami kaum muslimin muslimat yang saling bersaudara karena di bawah kalimat-Mu la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan hubungan kami dengan saudara-saudara kami
dengan teman-teman kami, dengan famili kami, semuanya terjaga dengan baik. Ya Allah, jagalah kerukunan di antara kami. Jangan Engkau timpakan permusuhan, pertikaian di antara kami. Ya Allah, kumpulkan kami bersama di dalam dunia ini, dan juga Engkau kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma wafiq imamana lima tuhibbu wa tarda, litahkimi kitabik wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wafiqhu lihudak waj'al amalahu fi ridak. Allahumma hayyi' lahu al-bitanata salihah allati tadulluhu ala al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Aqulu lakum wa uhanni'ukum, maka kami menyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir bertepatan dengan Idul Adha al-Mubarak 10 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kulla 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.